A very good morning. My name is Nehal Jain and I have studied in Sri Nehru Vidyalaya for more than 10 years. And last year, I was privileged to work closely with my principal ma'am, dear Pankaj ma'am, and I have seen her working really hard towards our school and management. Her dedication, passion, and innovative approach towards the planning and strategies are just marvelous. And she always encourages us to be the bravest, strongest, skillful, active, and bestest version of herself. Her guidance and support not only enhanced skill in us but also instilled confidence and resilience within us. And she always creates a nurturing environment that fosters growth, excellence, and creativity. I am really grateful for my principal ma'am for really having such an leadership quality and always inspiring us. Thank you. பங்கஜ் மேம் என்னோட லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க. ஏன்னா ஒரு சாதாரண டீச்சராக இருந்தேன்னா இப்போ வெளிநாட்டில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு போஸ்டிங்கில் இருக்கேன்னா மேம் தான் காரணம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்க எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் மட்டும் இல்லை, எந்த ஒரு ப்ராப்ளமையும் எப்படி சால்வ் பண்ணணும், எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்திருக்காங்க. எனக்கு மட்டும் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய குழந்தைகளுக்கு, டீச்சர்ஸ்க்கு, பேரண்ட்ஸ்க்கு, அவங்களுக்கு எல்லாரும் அவங்கள போய் ஈஸியாக ஒரு பார்த்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கவுன்சிலிங் கொடுக்குற ஒரு பர்சனை நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இப்போவுமே அவங்களோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸ், ஒரு சோஷியல் தாட்ஸ், அது எனக்கு இப்போ நான் வேலை பணிபுரிகிற இடத்துலையும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச். Hi, I am Rehan Jain. I have completed my schooling in Sri Nehru Vidyalaya 24-25 batch and I was the Prime Minister of us. I am speaking about someone who needs no introduction as her voice reaches every corner of our school and ground. Yes, I am talking about our beloved Principal Ma'am Pankaj Raghunathan Ma'am. From being our biggest supporter to being our sharpest observer, ma'am always being a step ahead of us. But behind that serious look, there was someone who always believed in us rather than we were not believing in us. But she have always been believed us. Personally, she was always had at my back because she have supported me in academics, in events, in assemblies and in speeches. Always she has been there for me. I am glad to be with her. Once again, thank you ma'am for everything. Hi everyone, I am Insi. I am a social science teacher. I would like to share some views about our principal ma'am. Pankaj ma'am is a true inspiration and a guiding spirit and a strong pillar of our institution. She is really an inspiration for all the teachers, not only for teachers, she is a guiding spirit for the students here. She is encouraging the students to follow the culture of India as well as academic excellence. She can inspire the children with her strong leadership quality, not only as a principal, but she is really a mother, a sister, a strong pillar for everybody in the campus. She insists on children to be disciplined with good character as well as with prayers and culture of India with strong. என்னுடைய பெயர் கிருஷ்ணவேணி. நான் ஸ்ரீ நேரு வித்யாலயா பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராக வேலை பார்க்குறேன். எங்களுடைய முதல்வர் திருமதி பங்கஜ் அவர்களை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ஸ்கூலினுடைய ஒழுக்கம், பண்பாடு, பாரம்பரியம், மரபு சார்ந்து மாணவர்கள் மனதில் நிலையாக பதிய வைக்கணுங்கிறதுல அவங்களுடைய இடத்தை யாருமே பிடிக்க முடியாதுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. அதுபோக இன்றைய மாணவர்கள் எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தை சீரமைக்கணும், எந்த விஷயத்திலெல்லாம் முன்னுதாரணமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நிறைய மெனக்கெடுத்துக்கிடுவாங்க. நிறைய விஷயங்களை பசங்கக்கிட்ட டைரெக்டாகவே போய் பேசுறதுலேருந்து எந்த பிரச்சனைகள் நடக்கோ அந்த இடத்துலையும் நின்று நிறைய விஷயத்துக்களை தீர்வும் கண்டிருக்காங்க அவங்க. அது போக பெண் குழந்தைங்க எவ்வளோ ஒரு தைரியத்தோட ஒரு விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க கிட்ட இருந்து எங்களுடைய குழந்தைகளாகட்டும், எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் ஆகட்டும் நிறைய விஷயங்களை அவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். அதுபோக இந்த ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு அவங்க வரும்போது கொஞ்சம் ஒழுக்கம் எல்லாமே பண்பாடு ரீதியாக நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தது. அவர்கள் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய சீர்திருத்தங்களையும் செஞ்சுருக்காங்க. மாணவர்கள் படிப்பிலிருந்து எல்லா விஷயமும் எடுத்திருக்காங்க. அதுபோக மெல்ல கற்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் நிறைய விதமான பயிற்சிகளையும் கொடுத்து ஆசிரியர்களையும் உணவளித்து எந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தைங்களை ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்திலையும் எங்களுக்கு கைகோர்த்து தொடங்கி நின்றுருக்காங்க. இது வரைக்கும் நாங்கள் சென்டம் ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் முழு முதற் காரணம் எங்களுடைய முதல்வராகத்தான் இருக்கும். அதுபோக
பள்ளி கட்டமைப்புல இருந்து நிறைய சீர்திருத்தங்களையும் செஞ்சிருக்கிறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் பெற்றோர்களாகட்டும், மாணவர்களாகட்டும், நாட்டு நலப்பணி திட்டத்தின் மூலமா நிறைய ஹோம்க்கெல்லாம் போய் அந்த குழந்தைங்களுக்கும் மனசுல பலவித மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கது. பேரண்ட்ஸ் எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், என்ன விஷயங்களெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணும், என்ன விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், எது செய்யணும், எது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பல விழிப்புணர்வுகள் மூலமாக மாணவர்கள் மனதிலையும் பதிய வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு டீச்சர்ஸ் கிளாஸ்க்குள்ளே போனால் ஃபஸ்ட்டு பெற்றோர்கள் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கினீங்களா, அடுத்தது சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு எல்லா பழக்க வழக்கத்திலேருந்து நிறையா பாடம் நடத்துவதற்கு அப்பாற்பட்டு நிறையா விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பாங்க. அப்படி அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டோம். மாணவர்களை அதே மாதிரி வழி நடத்திட்டு இருக்கோம். தமிழக அரசினுடைய உயரிய விருதான டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவார்டு வாங்கினது எங்கள் பள்ளிக்கும் எங்களுக்கும் மிக பெருமையாக இருக்குது. இந்த வாய்ப்பை எங்களுக்கு அளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம். நான் நேரு வித்யாலயா ஸ்கூலில் தமிழாசிரியர் ஆசிரியா பங்கஜ் மேம். இந்த பேர் சொல்லும்போதே அவ்வளோ ஒரு பிரமிப்பாக இருக்கும். இவங்க முதல்வராக எங்கள் பள்ளிக்கு வந்ததுலேருந்தே ரொம்ப மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க, நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க. அவங்க வந்த நாள்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்குமே கூறக்கூடிய 3 விஷயங்கள்: இறை வழிபாடு, உங்களுடைய கடவுள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இறை வழிபாடு அவசியம். 2வது பெற்றோர்கள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கணும் டெய்லியுமே. அடுத்து காலை உணவு தவறாமல் உண்டுவாங்க. இந்த 3 விஷயத்தையுமே குழந்தைங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வேறு எதுலையுமே திருத்திக்க வேண்டாம், எல்லா நல்ல விஷயங்களும் வந்துடும், கல்வி ஒழுக்கம் எல்லாமே வந்துடும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப எதிர்பார்த்தாங்க. இன்னைக்கு வரைக்குமே அதை நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அதே போல் தீவிரமான நோயால், புற்றுநோய் போன்ற தீவிரமான நோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கும், தாய் தந்தையர் அல்லது இருவரையுமே இழந்த குழந்தைகள் யாராவது இருந்தால் அவர்களுக்கும் பள்ளி கட்டணம் செலுத்துவது, நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்குவது, இந்த மாதிரி உதவிகளெல்லாம் மேடமே நேரடியாகவோ அல்லது வேறு யாராவது நிதி தரக்கூடியவங்க மூலமாகவோ வாங்கி அந்த குழந்தைகளுடைய கல்வி வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்காங்க. எங்களோட மேம் கீழே ஒர்க் பண்ணுறது நாங்கள் பெருமையாக நினைக்கிறோம். மேடமுக்கு நன்றி, பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் நன்றி.